नमस्ते बच्चों, मेरा नाम शीला है। मैं श्री पटेल गुरुकुल हाई स्कूल बेंगलुरु में सेवारत हूँ। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम 9वीं कक्षा से संबंधित स्वामी विवेकानंद के जीवनी डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के लिखित जीवनी स्वामी विवेकानंद पाठ में पिछले पीरियड में उनके बचपन, शिक्षा, उनके अभिरुचियाँ और उनके गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो बच्चों, आपको ज़रूर याद होगा। तो बताइए बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? स्वामी विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया था बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण करके धर्म और दर्शन का प्रसार करने के लिए मतलब समाज सेवा करने के लिए उन्होंने व्रत लिया था। तो बच्चों, विवेकानंद के माता पिता कौन थे? हाँ बताइए बच्चों। विवेकानंद का माता पिता विश्वनाथ दत्त पिता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद की रुचियाँ किन किन विषयों में थी? विवेकानंद, बताइए बच्चों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। विवेकानंद की रुचियाँ कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने, तैरने में और संगीत खेलकूद में प्रतियोगिता में भाग लेने उन्हें अत्यंत रुचियाँ थी। शाबाश बच्चों, आपने सब विषय याद में रखी हैं। तो आज हम इस पाठ का अगले भाग को देखेंगे। इस अगले भाग में स्वामी विवेकानंद के विदेशी प्रवास, उनके भारत में उनके संचार करते हुए उनके दिव्य संदेश और उन्होंने किसकी स्थापना की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। आगे देखिए, जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। तಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1893ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಗರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಝಲಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। तदनंतरली ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಇವರ ಭಾಷಣದಿಂದ
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿದೇಶಿ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು? ಸಿಸ್ಟರ್ निवेदिता। तो आगे देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭ್ರಮಣಕರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ರೂಢಿ ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಮರ್ಮುಖ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಭೇದವನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಭೇದವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ಮಾರ್ಗವೇ ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನರ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀನ ದುಃಖಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು, ಜನರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. तो स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में वे प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी देश से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 1897ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲ ಬರಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ
ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಉಳ್ಳಂಥವರು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರೀಬೋಂಕಿ ದಶಾಕು ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ ಕಹ, ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವೋ, ಪಿತೃ ದೇವೋಭವೋ, ದರಿದ್ರ ದೇವೋಭವೋ, ಸಂಕಷ್ಟ ದೇವೋಭವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವ ಸೇವೆ, ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವ ಸೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ದೇವೋಭವ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ, ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ. ಮತ್ತು ದರಿದ್ರ ದೇವೋ, ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಉಪದೇಶನ ಮಾಡಿದರು, ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. स्वामी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेश, अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷಾ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ, ಅಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಡ್ ಲೋಗೋಂಕೋ, ಅಜ್ಞಾನದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಂಥವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭಾವಂಕ ಬೋಧಕರಾಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ಹೋನೆ अपने ಭಾಷಣ ದ್ವಾರ ಜನತಾ ಕೋ ಮನ್ ಸೆ ಹೀನತಾ ಕಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೀನತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದೂರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, प्यारे भारतवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿರಿ, ಲಲ್ಕಾರ್ ಕರ್ಕರು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂಂ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವೆನು. ಅನ್ಪಡ್ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಭಾರತೀಯರು, ಮತ್ತು ನಿರ್ಧನ, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಕ ಭಾರತೀಯರು, ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಚ್ಚ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತೀಯನು, ಮತ್ತು ನೀಚ ಜಾತಿಕ ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತೀಯನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಸೊ ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು
ಒಂದಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೊ यह महान दिव्य महापुरुष का निधन 4 जुलाई सन 1902 को ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಜುಲೈ 4 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1902ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕ ಸಿದ್ಧಾರೆ, ಪರಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮೃತ್ಯು ಹೋನ, ದೇಹಾಂತ ಹೋನ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಮರವಾಗಿದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸೊ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂತ್ ಡೇಯನ್ನು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇಯನ್ನು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ, ಹೋರಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಮನಗಳನ್ನು ಬಡಿದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ, ಅಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ महान पुरुष स्वामी विवेकानंदर। सो बच्चों, आपने स्वामी विवेकानंद के जीवनी के कुछ अंशों को आपने समझ लिए, इस पार्ट्स के द्वारा आप समझ गए हैं, ऐसा आशा करती हूँ बच्चों। तो बच्चों, अभी तक आपने संपूर्ण रूप से इस पाठ में दिए गए स्वामी विवेकानंद के जीवनी से संबंधित कुछ अंशों को आपने जान लिए हैं। तो मैं अब एक अंक के प्रश्नों को आपको पूछती हूँ। बच्चों बताइए, विवेकानंद अमेरिका कब गए? बच्चों बताइए। हाँ, 1893 में संयुक्त अमेरिका के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे। और एक प्रश्न है, विवेकानंद की अनुयायी कौन थी? स्वामी विवेकानंद की अनुयायी कौन थी? बच्चों बताइए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी थी। और विवेकानंद का देहांत कब हुआ? बताइए बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम अन्य लिंग और अन्य वचन के बारे में अभ्यास में आए हुए शब्दों को जाने थे। तो अब हम अभ्यास के कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। सो इसमें आए हुए कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं। ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೌರವ್, ಗೌರವ್, दुख, सत्य, धर्म,
स्वदेश, समर्थ, सबल, क्या है? सबल, ज्ञान। तो बच्चों गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? हाँ जी हाँ, अगौरव। गौरव का विलोम शब्द है अगौरव, अगौरव। दुख, दुख का विलोम शब्द सुख। सत्य का विलोम शब्द असत्य। और धर्म का विलोम शब्द अधर्म। स्वदेश का विलोम शब्द विदेश। समर्थ का विलोम शब्द कौन सा है? असमर्थ। और सबल का विलोम शब्द असबल ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ। सबल, असबल अथवा दुर्बल ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು। और आठवां शब्द है ज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। सो यहाँ पर कुछ शब्दों को हम विलोम का शब्द बनाते समय आ का प्रयोग किए हैं। ಕೆಲವು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಇವನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ, ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವು ನೀಡುತ್ತವೆ। ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ? ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಏನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ? ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ? ಅಸ್ವರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ್ಗೆ। ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ಅಗೌರವ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ, ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ। ಪೂರ್ವ ಪದನೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದನೇ ಬೇರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳೇನಾಗಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಶಬ್ದದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೀವಿ। ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಸಾರಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಶಬ್ದದ ನಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೇನಾಗ್ತವೆ? ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ। ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಾಗ್ತವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಭಾವಚನ ಪದಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ। तो बच्चों अभ्यास में आए हुए अनुरूपता प्रश्न को हम देखेंगे। अनुरूपता प्रश्न यानी कि आपको मालूम है पहले दो शब्द से संबंधित तीसरे शब्द का उत्तर आपको लिखना है। पहले दो शब्द से संबंधित तीसरे शब्द का उत्तर आपको लिखना है। अनुरूपता प्रश्न एल्रिಗೂ ಗೊತ್ತು। ये ಮೊದಲ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। तो आप पाठ का संपूर्ण सारांश जान लिए तो इसका उत्तर आप भी लिखेंगे। तो बच्चों रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ ಅವರ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಪತ್ನಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರೇನು? ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. भुवनेश्वरी देवी. तो 1863 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ का जन्म. तो 1893 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 93 ಆದಂತ ಘಟನೆ ಏನು? 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? अमेरिका गए. अमेरिका गए. और विवेकानंद नरेंद्र अंत स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम ऐसे हमें मालूम होता है. स्वामी विवेकानंद नरेंद्र बचपन का नाम. तो सिस्टर निवेदिता, उसका पूर्ण नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता कुमारी मार्गरेट कुमारी मार्गरेट नोबल. कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, सॉरी एलिजाबेथ. कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ सिस्टर निवेदिता के पूर्व नाम है. और चौथा अनुरूपता प्रश्न है शिकागो. ಶಿಕಾಗೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಿಕಾಗೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಮೇರಿಕಾ. तो तीसरा शब्द है कलकत्ता. कलकत्ता एलिदे? हाँ जी हाँ, भारत में है. तो बच्चों अनुरूपता प्रश्न को आप जान लिए हैं. तो आपको एक गृह कार्य देती हूँ. आप इस गृह कार्य को घर में बैठकर गृह कार्य कीजिए और कक्षा में जाकर अपने अध्यापकों को दिखाइए. पहला प्रश्न है विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? लिख लिया बच्चों? हाँ. और दूसरा प्रश्न है विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? और तीसरा प्रश्न है विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. तो बच्चों आप इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के कुछ जीवनी में कुछ अंशों को आप जान लिए हैं. ऐसे आशा करती हूँ संपूर्ण रूप का सारांश, पाठ का सारांश आपको मालूम हो गया है. तो बच्चों आप स्वामी विवेकानंद के जीवन से स्वामी विवेकानंद की तरह उनके आदर्शों को अपने जीवन में लागू करेंगे और उनके जैसे ही हमारे देश के प्रति देश प्रेम आप रखेंगे ऐसे आशा करते हुए आज की मैं मेरी कक्षा को समाप्त करती हूँ. अगली कक्षा में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए